ایک جنگل میں ایک مینا اور چڑیا اکٹھی رہتی تھیں۔ دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ مل کر کھیلتی اور مل کر کام کرتی۔ ایک دفعہ چڑیا اڑتے اڑتے دور جا نکلی۔ اسے پیاس لگی تو وہ ایک پہاڑ میں سے بہتے ہوئے چشمے سے ٹھنڈا پانی پینے لگی۔ اسی دوران پہاڑ سے چند قطرے اس کی چونچ پر آن پڑے۔ اسے اپنی چونچ بھاری بھاری محسوس ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر سر جھٹکا مگر چونچ پر پڑا وزن کم نہ ہو سکا۔ اس نے پہاڑ سے سوال کیا کہ اے پہاڑ، میری چونچ پر آخر اتنا وزن کیوں؟ پہاڑ بولا کہ ننھی چڑیا، میں سال میں ایک دفعہ روتا ہوں۔ میرے آنسو سونے کے ہوتے ہیں۔ جب تم نے پانی پیا، اتفاق سے میرے آنسو کے چند قطرے تمہاری چونچ پر پڑے اور تمہاری چونچ کے اوپر سونے کا خول چڑھ گیا ہے۔ چڑیا یہ سن کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن سب پرندے چڑیا کو غور سے دیکھ رہے تھے، جس کی سونے کی چونچ کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ چڑیا سے سب سونے کی اس چونچ کا راز پوچھ رہے تھے۔ چڑیا بھولی بھالی ساری کہانی سنا دیتی ہے۔ جنگل میں چڑیا سونے کی چونچ والی مشہور ہو گئی۔ سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ باقی تمام چھوٹے پرندے بھی چڑیا سے دوستی کے خواہش مند ہو گئے، مگر مینا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسے چڑیا کی شہرت سے حسد ہونے لگا۔ اسے اپنی کالی چونچ سخت بری لگتی تھی۔ وہ چپکے چپکے کئی بار اس پہاڑ کے نیچے گئی۔ سارا دن گزر جاتا مگر نہ پہاڑ آنسو بہاتا اور نہ ہی مینا کی چونچ سونے کی بنی۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ یا تو میری چونچ سونے کی ہو جائے یا چڑیا کی سونے کی چونچ کھو جائے۔ چڑیا مینا کی حسد بھری نظروں سے بے خبر تھی۔ ایک دن مینا چڑیا کے گھر آئی اور بولی کہ چڑیا بہن، کسی زمانے میں ہم دونوں میں کس قدر پیار تھا، مگر جب سے تمہاری چونچ سونے کی بنی ہے تم نے مجھے بھلا ہی ڈالا۔ چڑیا بولی کہ مینا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میری چونچ ضرور سونے کی بن گئی ہے مگر میں نہیں بدلی ہوں۔ تم دل برا مت کرو۔ مینا بولی کہ اگر یہ بات ہے تو کل رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ، مل کر خوب باتیں کریں گے، کھیلیں گے اور پیڑ کی شاخوں پر جھولا جھولیں گے۔ چڑیا نے کہا کہ ضرور، کل شام کو ہی تمہارے ہاں آ جاؤں گی۔ مینا چڑیا سے وعدہ لے کر اڑ گئی اور سیدھی لومڑی کے پاس جا پہنچی جو علاج معالجہ کرتی تھی۔ لومڑی نے مینا کو دیکھ کر کہا کہ آؤ مینا، کیسے آنا ہوا؟ کہیں بیمار تو نہیں ہوئی؟ مینا بولی کہ میں کئی دنوں سے سو نہیں سکی، نہ جانے میری نیند کہاں کھو گئی ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے نیند کی دوا دے دیں تاکہ خوب سو سکوں۔ مینا لومڑی سے نیند کی دوا لے کر گھر پہنچی، دوائی کو گھونسلے کے ایک کونے میں رکھا اور خود گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن چڑیا کے آنے سے پہلے ہی مینا نے 2-3 قسم کے اچھے کھانے چڑیا کے لیے تیار کیے، انہیں شیشے کی پلیٹوں میں سجایا، کھانے میں لومڑی کی دی ہوئی نیند کی دوائی شامل کر دی اور کام ختم کر کے چڑیا کا انتظار کرنے لگی۔ بیچاری چڑیا ندی پر جا کر خوب نہائی، پروں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور اپنے سونے کی چمکتی ہوئی چونچ کو خوب چمکایا اور مینا کی طرف چل پڑی۔ راستے میں بے بکری سے پھول لیے تو بے بکری بولی، واہ چڑیا، آج تو پوری ہی سونے کی لگ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا نے مینا کی دعوت کے بارے میں بتایا اور پھول لے کر چل دی۔ راستے میں ایک درخت پر جگنو میاں نیند کے مزے لے رہے تھے۔ چڑیا نے ان کے کان کے پاس جا کر زور سے چوں چوں کی تو وہ ایک دم سے ڈر کر جاگ گئے۔ چڑیا ہنس دی اور جگنو کو تاکید کرنے لگی کہ رات کو واپسی پر مینا کے گھر سے مجھے میرے گھر تک پہنچا دینا، کیونکہ راستے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ جگنو نے چڑیا سے وعدہ کر لیا اور چڑیا خوشی خوشی مینا کے گھر جا پہنچی۔ دونوں سہیلیاں بہت پیار سے ملی، کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ پھر مینا نے چڑیا کو کھانا پیش کیا۔ چڑیا کو چاول کے دانوں کی کھیر بہت پسند آئی اور اس نے خوب جی بھر کر کھایا۔ مینا پاس بیٹھی چڑیا کو اصرار کر کر کے اور کھلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا، آنکھیں نیند سے بھرنے لگیں۔ چڑیا نے پر ہلا کر اڑنا چاہا مگر نیند کی دوائی اثر کر چکی تھی اور چڑیا بے ہوش ہو گئی۔ چڑیا کے بے ہوش ہوتے ہی مینا نے جلدی سے چڑیا کی سونے کی چونچ والا خول اتارا اور اپنی کالی چونچ کاٹی اور اپنے منہ پر سونے کی چونچ سجا لی اور جلدی سے جنگل کی سمت اڑ گئی۔ جگنو میاں مینا کے گھونسلے کے باہر کافی دیر تک چڑیا کا انتظار کرتے رہے مگر چڑیا گھونسلے سے باہر نہ آئی۔
आई। चूंकि जुगनू चिड़िया से घर छोड़ने का वादा कर चुका था, अब वो किसी सूरत अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि किसी से भी वादा करो तो हमेशा पूरा करो। इसलिए वो मीना के घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। घोंसले के अंदर की खामोशी से जुगनू को किसी खतरे की बू महसूस होने लगी। वो घोंसले के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि चिड़िया बेहोश पड़ी है। उन्होंने जल्दी से चिड़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारे। चिड़िया ने थोड़ी सी हरकत की और आंखें खोल दी। जुगनू ने पूछा कि चिड़िया तुम कौन हो? चिड़िया बोली, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं सोने की चोंच वाली आपकी भांजी चिड़िया हूँ। जुगनू बोला कि मगर तुम्हारी चोंच तो सोने की नहीं है। चिड़िया ने घबरा कर चोंच पर पंजा मारा तो उसे अपने नाक के पास बारीक सी चोंच महसूस हुई। वो भारी भरकम सोने का खोल गायब। उसे सारी बात याद आ गई कि किस तरह मीना ने उसे धोखा दिया। उसने मीना को इधर उधर ढूंढा। मीना वहां होती तो नजर आती। मीना को ना पाकर चिड़िया रोने लगी। रात की तारीकी में चिड़िया के शोर ने जंगल में सोए तमाम परिंदों को जगाना शुरू कर दिया। सब चिड़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए। चिड़िया ज़ारो कतार रो रही थी और जुगनू सबको बार बार मीना के धोखे और चिड़िया की सोने की चोंच का किस्सा सुनाने में मसरूफ था। सब परिंदों को मीना पर शदीद गुस्सा था कि आखिर मीना ने अपनी दोस्त चिड़िया के साथ ऐसा धोखा किया ही क्यों। मीना को जंगल में हर तरफ तलाश किया गया, मगर मीना ना मिली। हर परिंदा और जंगल का जानवर चिड़िया को इंसाफ और मीना को सजा दिलवाना चाहता था, इसीलिए जोर शोर से मीना की तलाश जारी थी। काफी दिनों के बाद जंगल के आखिरी हिस्से से बंदर के कुछ दोस्त उसे मिलने आए। रात को बैठे तमाम बंदर गपशप लगा रहे थे। तरह तरह के किस्से सुनाकर एक दूसरे को हैरान करने की कोशिश में थे। एक मेहमान छोटे बंदर ने कहा कि मैंने जंगल में एक अजीब सी मीना देखी, जो है तो आम मीना ही जैसी, मगर उसकी चोंच सोने की है। इस कदर चमकती है कि अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। उसी दरख्त की शाख पर जुगनू मियाँ भी बैठे सोते जागते बंदरों की बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब जुगनू मियाँ के कान में सोने की चोंच वाली मीना की बात पड़ी तो वो चौंक उठे और गौर से बंदर की बात सुनने लगे। सुबह होते ही वो चिड़िया के घर जा पहुंचे और चिड़िया को सारा किस्सा कह सुनाया। चिड़िया ने अपने तमाम खानदान को इकट्ठा किया और उल्लू और गिलहरी को साथ लिया और बंदरों के पास जा पहुंचे। बंदर बेचारे सोए पड़े थे। परिंदों की शोर की आवाज ने उन्हें जगाकर उनसे सोने की चोंच वाली मीना का किस्सा पूछा। जगह के बारे में मालूमात लेकर परिंदों और छोटे जानवरों की दो फौजें तैयार की गईं। मेहमान बंदरों की रहनुमाई में रात की तारीकी में जंगल के आखिरी हिस्से में दोनों पहुंचे। जुगनू मियाँ अपने सारे खानदान के साथ रोशनी की सहूलत पहुंचाते रहे। रात को ही अचानक हमला करके सोई हुई मीना को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जंगल में बहुत रौनक थी। जंगल का बादशाह शेर बड़ी शान से दरबार सजाए बैठा था। उल्लू, बंदर, रीछ, हाथी, जराफा, मीना, तोते, मोर और रंग बरंगी चिड़ियां सब जमा थे। तितलियां और जुगनू भी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। शेर के सामने धोखेबाज मीना को पेश किया गया। उल्लू ने तमाम किस्सा सुनाया। लोमड़ी ने गवाही दी कि मीना ने उस दिन उसके क्लिनिक से नींद की दवाई ली थी और जुगनू मियाँ ने गवाही दी कि मीना के घोंसले में उसने चिड़िया को बेहोश पड़े देखा और सबसे बड़ा सबूत तो मीना की सोने की चोंच थी जो चमक रही थी। मीना शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। तमाम परिंदे शेर बादशाह से चिड़िया को इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त कर रहे थे। शेर ने तमाम गवाहियां सुनकर चीते और हाथी से मशवरा किया और लोमड़ी से कहा कि मीना की सोने की चोंच उतार कर अभी चिड़िया को वापस लगा दो। लोमड़ी ने हुक्म की तामील की और मीना की चोंच उतार कर चिड़िया को वापस लगा दी और मीना को छोड़ दिया गया, चूंकि उसने अपनी सजा का बंदोबस्त खुद कर लिया था जब उसने अपनी काली चोंच काट कर सोने की ये चोंच लगाई थी। अब मीना पूरे जंगल में शर्मिंदा शर्मिंदा सी बगैर चोंच के फिरती थी। ना ठीक तरह से दाना चुग सकती है और ना ही कीड़े मकोड़े का शिकार। अब उसे अपनी हरकत पर बहुत अफसोस है, मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लिहाजा साथियों, किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी चीज को बुरा मत समझो और किसी से हसद मत
मत करो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी और कम से कम अपने छोटे बच्चों को जरूर सुनाएंगे। आप ये बताइए कि ये कहानी बचपन में आपने दादा दादी, नाना नानी, अब्बू अम्मी या किसी से भी सुनी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।